विधुमानन्दरूपिणम् अनन्तार्यतनूजातं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ज्योतिषज्ञानमार्ताण्डम् आर्षविज्ञानभास्करं सदाचारप्रवक्तारं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूर्तित्वे परिकल्पितस्य सिभृतो आत्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्चेजतां भर्तामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकदा यस्रुतौ वाचं नः सददात्वनेकः किरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः. वासुदेव. So, we are discussing in the spiritual astrology at personality level. Итак, мы продолжаем наш рассказ про духовную астрологию на уровне личности. So, we have discussed that planets act as a police officers. И мы остановились на том, что мы говорили о том, как планеты действуют как полицейские. So depends upon our evolution. И в зависимости от нашей эволюции, those police officers will become to our friends. Эти полицейские могут стать нашими друзьями или не стать. So in the journey we meet hundreds of police officers. И на нашем пути мы встречаем сотни полицейских. And after some time we see these police officers, they may retire. Retirement. Ага, и после какого-то времени мы также видим, что они уходят в отставку, некоторые из них, we call на пенсию. Them retired officers. И мы называем их офицеры в отставке. So when we pass from the personality level to the soul conscious, и когда мы переходим от личностного уровня на уровень души, на уровень сознания души, we find every police officer is a retired officer. Мы видим, что каждый полицейский, которого мы встречаем, он уже в отставке, на пенсии. They enjoy great leisure time. Они наслаждаются хорошим временем. Who? Police officers. Вот эти полицейские наслаждаются жизнью уже. And coming with us. И идут с нами. And reciting the gospel with us. И воспевают хвалу Богу с нами. They no more try to punish us not because. И больше они не пытаются нас наказать, потому что they have retired officers. Потому что они уже вышли на пенсию. They have retired for ourselves. Они вышли на пенсию именно для нас. Not from their duty. Ага, то есть они не в отставке от своих обязанностей, своей ответственности, а вот только по отношению к нам. Because we evolved from individual conscious to personality level to soul conscious. Потому что мы эволюционировали от личностного уровня к уровню души уже, на уровень души. But for the fact that we never misbehave at that moment. И на этой стадии мы уже никогда себя плохо не ведем. Because we know only responsibilities and understandings. Потому что мы знаем, что ответственность и понимание, that is privilege or false. Что это все привилегия, понимание, что это привилегия, оно неправда. Понятно? Нет?
We no more have confidence of our greatness. Мы знаем больше, и у нас есть уверенность в себе, Because we believe only in goodness. потому что мы верим только в добро. We do not believe in something valuable. Мы не верим в какие-то материальные ценности. We believe only in something useful. Мы верим только в то, что применимо, в то, что ну ладно. A change has taken place in ourselves. То есть мы изменились. All the acidity in the fruit will become as sweet. И вся кислотность в фрукте, она становится сладкой. The fruit will ripe. И фрукт становится зрелым. Then the planets, our work has helped us И тогда планеты и их работа помогли нам and guides. и ведут нас. They indicate what we have to do directly to our mind. И они напрямую в наш ум посылают идеи того, что нам нужно сделать. They lead us to situations where we have to be, И ведут нас к ситуациям, где нам необходимо быть, where we have to behave independently, где нам нужно вести себя независимо, because they find everything is safe with us. потому что они видят, что все с нами будет в безопасности. They leave us to ourselves and Они, they honor our decisions. они оставляют нас самостоятельными, и они уважают наши решения. That is the state which the planets expect of us. Это тот уровень, который планеты ждут от нас. At that stage, our horoscope never reads our incidents at all. И на этом уровне гороскоп никогда не показывает какие-то несчастные случаи с нами. If we make a birth chart of such a person, If you make a birth chart, birth horoscope chart, Если мы сделаем гороскоп такого человека and try to predict him, и попробуем что-то предсказать, saying after 7 years you are going to have a throat cancer, например, сказать, что там через 7 лет у него разовьется рак горла, he smiles. он будет улыбаться. Just he smiles at that moment. Он просто улыбается в этот момент. And after 7 years, he once again greets you. И через 7 лет он снова вас встречает, снова вас приветствует. How are you? Like that. Как вы там, что с вами? Then we ask him, have you no throat cancer? И мы у него спрашиваем, у тебя развился рак горла? Not at all. Он говорит, нет, вообще нет. Because in the horoscope of any person, Потому что в гороскопе любого человека the planets never give the malediction. планеты никогда не оказывают плохое влияние. Planets and horoscopes indicates only. Планеты — это только индикаторы в гороскопе. They will not restrict us. Они не ограничивают нас. You should have throat cancer. The planets indicates that. И тогда мы ему Astrologer говорим, like me, they says like that. и говорит, что вот я же астролог, я же тебе сказал, что у тебя будет рак горла. So, in that type of persons in their horoscope, just an indication we can find. Поэтому в гороскопах таких высоких людей мы только можем увидеть индикатор этого, и он не обязательно сбудется. There is a weakness in the throat. То есть индикатор того, что есть какая-то слабость в горле, A weak spot in your throat. слабое место. Unless your habits of food and drink are pure thought of work,
И если привычки еды, правильного питья и также правильной работы ума, that weak spot is going to give way. если они правильные, то тогда этого слабого места не будет. And you may have the chain broken at that, И тогда мы сломаем это звено из этой that цепи. particular link. Вот эту вот связку в цепи мы можем сломать. He eats according to the need of the body. И такой человек, он ест только, ест только по необходимости своего тела. He responds to his friends and relations according to their needs. И он относится к своим близким и к всем другим людям в соответствии с их нуждами. Not at all according to their desire. А вообще не в соответствии с их желаниями и страстями. We have desires and needs. У нас есть и желания, и также у нас есть нужды. This is not repetition. These all classes, just vocabulary may be changed, but subject is same. Ну, то есть во всех классах, в которых мы были сегодня, предмет один и тот же. То есть мы немножко с разных просто взглядов смотрим на один и тот же предмет. We have desires and needs. Итак, у нас есть нужды и желания, Those are mixed and confused us и они нас запутывают in our life. и в нашей жизни. But the person who has gone to the soul level, Но человек, который перешел на уровень души, soul consciousness, уровень сознания души, they know immediately the difference between needs and desires. они уже умеют различать разницу между нуждой и желанием. Needs are to the body, either himself or others. Нужда – это то, что относится к телу, к своему телу или к телу другого существа. Desires belongs to the mind. А желание, оно принадлежит уму. In fact, there are no needs to the mind at all. Потому что у ума, у него вообще нет нужд. The need of food is to the body, Потому что еда нужна именно телу, though the taste of food is to the mind. а вот именно вкус еды, он принадлежит уму. Food is not eaten for the taste, but to sustain the body. Еда, она не естся для того, чтобы вкусить какой-то вкус, она для того, чтобы поддержать наше тело. So, Master says that who eats for hungry, he is yogi. Who eats for taste, he is bhogi. Bhogi means Мастер говорил, что тот, кто ест... rogi. Rogi. Мастер говорил, что тот, кто ест для тела, это йог, а тот, кто ест для ума, это для удовольствия, для вкуса, это бхоги. Rogi means patient. И это означает пациент. Тот, кто ест для тела, тот йоги, а тот, кто ест для ума и для вкуса, тот бхоги, роги. Почему он бхоги сказал сначала? Ошибся? Роги – это пациент. A man who has crossed the personality level and reached the soul level Человек, который пересек уровень личности и уже перешел на уровень души, will understand the difference between the desires and the needs. он будет понимать разницу между необходимостью, между нуждами и желаниями. Fix up needs and does not take notice at all of the desires. И он будет фокусироваться именно на нуждах и не будет замечать желания. We will never fight the desires out. И мы никогда не узнаем. He will, what? We will never fight the desires out. Он никогда не будет с ними бороться, со I своими have to желаниями. overcome my desires. То есть он не будет говорить, там, мне нужно About food, победить свои желания about к еде, taste. к вкусу or about belongings. или каких-то личных вещей. If we want to fight our desires, we have to think of our desires
А если мы хотим сразиться с нашими, ну, то есть победить наши желания, то это значит, что нам нужно о них подумать. And then what will happen? И что тогда произойдет? We have to make a friendship with the desires. Нам нужно подружиться с ними. It will never give us a solution. И они никогда не предоставят нам решения. It will worsen the case. Они только ухудшат ситуацию. If I have uncontrollable outbursts of anger, А если у меня есть вспышки гнева, and if I want to get rid of my anger, и я хочу избавиться от этой злости, гнева, what happens? что тогда происходит? When I close and I meditate my eyes and meditate that I should be free from my anger, I should be free from my anger, И тогда я сяду и буду медитировать. Я должен быть свободен от гнева, я должен быть свободен от гнева. what is happening Что there? тогда произойдет? I am meditating my anger only. Это значит, что я медитирую на гнев только. Instead of meditating upon God or Вместо того, Master. чтобы медитировать на Бога или Мастера. So what is the result of meditating upon the negative quality? И каков будет результат, если я буду медитировать на негативные качества? After some time I will be angry towards anger. Я разгневаюсь на гнев, я разозлюсь на злость, Then I feel very restless that my anger was not gone. и тогда я буду очень беспокойным, что моя злость не ушла. So the man of consciousness knows the positive way of doing things. И люди более высокого сознания, они понимают, как правильно делать, ну, справляться с этим. And he never touches the negative sense. И они никогда не даже дотрагиваются до негативности And negative aspect of his personality. и до негативных качеств своей личности. He is occupied with needs either of himself or of others. Он только интересуется, он только находится в своих нуждах и в нуждах других. То есть только этим What I интересуется. have to do for you. Что ему нужно сделать для кого-либо. And gradually he enters into a consciousness which we call pure love. И медленно он переходит на уровень сознания, который мы называем чистой любовью. Venus consciousness. What does it mean to make friends with the desires? Sorry? What does it mean to make friends with the desires? Yes, when we are meditating desires only, we have to overcome desires, we have to overcome desires, then we are making friendship with that, with the desires. А что означает подружиться с нашими желаниями? Это означает, что если мы будем медитировать, чтобы на определенное качество, от которого нам нужно избавиться, на определенное желание, от которого мы хотим избавиться, вот тогда мы с ним и подружились. Then they will not leave us. И они никогда нас не оставят, потому что вы друзья. Then his relations with others are only in the group level. И взаимоотношения этого человека с другими людьми, они находятся на уровне группы. Because there are no motives. Потому что нет никаких мотивов у него. He learns to live with the one higher soul of the greater intelligences. Он учится жить с единой душой более великого разума. So at that moment, how these planets work on us, we'll discuss in the next class. И то, как планеты работают в гороскопе такого человека, мы поговорим на следующем занятии. So now we discuss about houses. И теперь мы поговорим о домах. And aspects. Houses, aspects and houses. Поговорим о домах и аспектах.
соответствующей тетради. На что мне нужно смотреть? Там просто написано дома и управители. Садись 5. I think all of you have these notes, last year notes. У всех, наверное, из вас, у Паши точно есть это в записях прошлого года. So what ascendant signifies? Что такое асцендент? It is the point on the horizon. Yes. When, yeah. Что это означает? Signifies. It shows us the personality, the character. Where the ecliptic crosses the eastern horizon. Это то, где, господи, эклипт, как это сказать по-русски? Народ, эклиптис. Вот этот вот зодиак, он формирует вот этот вот как круг вокруг Земли, и это то, где вот этот вот круг зодиака пересекает горизонт. We have the ascendant. Да, точка эклиптики. We call it as an ascendant. И эта точка, она называется асцендент. It's a first house. И это первый дом. Where the ecliptic crosses the western horizon. И то место, где эклиптик пересекает западный горизонт. We have the descendant. Там находится десцендент. Our seventh house cusp. 7-й дом. There is a strong relation in this ascendant and seventh house and opposite houses. When we want to find any disease in the horoscope, always we should meditate this chart. Есть очень сильная взаимосвязь между первым домом и противоположным ему домом, и вообще, в принципе, в гороскопе противоположные дома, и их связь нужно всегда смотреть, и это может помочь нам в понимании заболевания человека. So where the ecliptic intersects the meridian overhead, А то место, где эклиптик пересекает место над нашей головой, we have the midheaven, 10th house. это 10-й дом. Точка в небе над нашей головой в этом кругу эклиптики – это 10-й дом. То есть эклиптика – это вот если мы представим себе созвездия знака зодиака, они находятся вот по такой линии вокруг Земли. Это называется эклиптик.
So where the ecliptic intersects the plane of the meridian underfoot, И то место, где эклиптик пересекает место под нашими ногами, this is called fourth house. это называется 4-й дом. They don't really understand what you mean by ecliptic. Sorry. They don't understand what you mean by ecliptic. So when we went to seashore on Sunday, Сейчас будем эклиптик объяснять. Когда мы в воскресенье поехали на океан, what you remember? что вы помните там было? Good statue of Master E.K., Хорошая статуя мастера Икей. good marketplace, Good. marketplace, Да, хороший рыночек. and we had dinner, И также у нас был ужин. and afterwards delicious ice cream. И после этого очень вкусное мороженое. Not only that, when we see the ocean, Когда мы смотрим на океан, so when we look towards the ocean, прямо на океан смотрим, we can identify that the sky and ocean are mixed, are joined at one place. и мы можем увидеть, что океан и небо в какой-то точке, мы не можем различить, где начинается океан, а где небо. So where in the east, where the sun's zodiac sign is rising, it is called ascendant. И на востоке вот эта вот точка, где восходящий знак поднимается, как солнце, это называется восходящий знак или асцендент. In the west, in the back part of our И противоположно этому, сзади нас, позади нас the будет same place it's точка, called a descendant. где это будет называться десцендент. То есть ровно 180 градусов сзади нас. So this first house, fourth house, seventh house, and 10th house. И 1, 4, 7 и 10 дома – это вот эти вот 4 точки. Впереди, сзади, наверху и внизу. These 4 houses called as angular houses. И эти 4 дома, они называются угловыми домами. Angular. Kendra. In Sanskrit, they call as Kendra. На санскрите это слово «кендра». Kendra means center. Кендра означает «центр». Then Кендра означает «центр» или угловые дома нашего гороскопа. Это 1, 4, 10 и 7 дома. so these 4 house cusps are these houses called as cusp also. И также они называются каспы. They are considered the most important, most sensitive points in the horoscope and in our life. Они считаются самыми важными и чувствительными точками нашей жизни и в гороскопе. Принесите мне, пожалуйста, водичку кто-нибудь мою. Most sensitive in our life, sensitive points in our life. Сейчас. Вот, не дали, вон она там стоит. Нет, другая. Нету, да? Just I have, right, from Aries onwards, wherever this ascendant may be placed. И совна, этот асцендент, он может быть в любом месте. If someone's ascendant may be in Libra, Например, асцендент, он может быть в весах. and someone's ascendant may be in Scorpio, А у кого-то асцендент, спасибо большое, асцендент может быть в Скорпионе. so these 4 houses are reservoirs of our past karma. И эти 4 дома – это резервуары нашей прошлой кармы. I thought you said 6 and 8. Sorry? I thought you said 6 and 8 last time. No.